BRS Bank Reconciliation Statement. The controversy between bank column in a cash book and bank statement. The disagreement how to reconcile. It is said to be as a bank reconciliation statement. நம்ம ட்ரிபிள் காலம் கேஷ் புக்கில் இருக்கிற பேங்க் காலத்துக்கும் பேங்க்கில் இருக்கிற பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இடையில ஒரு டிஸ்அக்ரிமெண்ட் வரும். அந்த டிஸ்அக்ரிமெண்ட் என்னென்ன ரீசன்னால் வருது, அதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஆஸ் அ பேங்க் ரிகன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறோம். ஆக்சுவலாக அந்த வாட் ஆர் த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ரெக்கார்டட் இன் அ கேஷ் புக். கேஷ் புக்கில் என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோமோ த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் நாட் ரெக்கார்டட் இம்மீடியட்லி இன் த பாஸ்புக். ஸோ ஃபார் தேர் இஸ் அ சாய்ஸஸ் ஆஃப் difference in cash book and the passbook. Some transactions first recorded in the passbook, the transaction not recorded in the cash book immediately. So far the controversy may arise. So the disagreement between the cash book and the passbook, how to reconcile is for that we are preparing one statement, that is on bank reconciliation statement. That bank reconciliation statement based on that nature of transaction and the business, it may be prepared daily or monthly or weekly or as a wish of the customer only. So first one, the disagreement. The disagreement between cash book and the passbook. The transaction what we recorded in the cash book that are not immediately recorded in the passbook. Then transaction recorded in the passbook not immediately recorded in the cash book. So far the difference ரெண்டு புக்குக்குள்ள ஒரு difference வரும். So first one, in before pass on to find out the disagreement of this cash book and the passbook, first we have to know about the normal balance, that means favorable balance. In a cash book, the normal balance it is on debit balance. Cash book always shows it is on debit balance. Passbook just opposite, it is on credit balance. So the transactions recorded in the cash book debit side, the other part is recorded in the passbook credit side. The bank transaction recorded in the debit side of the cash book, the same recorded in the credit side of the passbook. The transactions recorded in the credit side of the passbook recorded in the debit side of our cash book. So it is a contra. So what are the transactions recorded in the cash book? Immediately have to record the transaction in the passbook. If not so, there is a choices of cash, the difference between cash book and the passbook. Are you clear? So the normal balance or favorable balance of cash book, it is on debit balance. Passbook, it is on credit balance. Then abnormal balance, that means unfavorable balance of cash book, it is on credit. Passbook, it is on debit. So that is it is said to be overdraft as per cash book, overdraft as per passbook. So it is a normal balance, it is an abnormal balance, it is favorable balance, it is an unfavorable balance. So each and every transaction, what are the transactions debited in the passbook, automatically you can give a credit in a cash book. If not so, that both the books it may go for some disagreement. The disagreement how to reconcile is said to be as a bank reconciliation statement. So for each and every transaction எடுத்திங்கன்னா கம்பல்சரி கேஷ் புக்கில் டெபிட் பண்ணிட்டோம்னா அது இமீடியட்டாக பாஸ்புக்கு கிரெடிட் வரணும். அதே மாதிரி கேஷ் புக்கில் கிரெடிட் பண்ணியிருக்கணும், அதோட கவுண்டர் பார்ட்டு பாஸ்புக்கில் டெபிட்டில் இருக்கணும். அந்த மாதிரி எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் ரெக்கார்ட் ஆகிடுச்சின்னா அதில் கான்ட்ரவர்சியே இல்லை. நான் ஒரு பொருளை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அது ஒருத்தர் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ அங்கே கொடுத்தாச்சு, வாங்கியாச்சு, ரிசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் ரெண்டுமே முடிச்சு போச்சு. ஸோ டிரான்சாக்ஷன் கெட்ஸ் ஓவர். சப்போஸ் நான் கொடுத்தது அவங்க வாங்கலை அப்படிங்கும்போது இந்த டிரான்சாக்ஷன் இட் இஸ் ஆன் பெண்டிங். தட் பெண்டிங் அப்படிங்கும்போது தேர் இஸ் அ சான்சஸ் ஆஃப் டிஸ்அக்ரிமெண்ட். அந்த டிஸ்அக்ரிமெண்ட்டை தான் ரெக்கன்சைல் பண்ணுறது எப்படி. ஸோ இன் பிஃபோர் பாஸ் ஆன் டு ஹவு டு ரெக்கன்சைல், ஹேவ் டு கோ ஃபார் ஃபைண்ட் அவுட் what are the transactions related to bank reconciliation. First one, check deposited into bank. Check deposited into bank but not yet cleared. நான் செக் ரிசீவ் பண்ணதை பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கேன். டெபாசிட் பண்ண உடனே நான் கேஷ் புக்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பேன். பட் அது எப்போ கிளியர் ஆகுது அப்போ தான் பாஸ்புக்கில் என்ட்ரி ஆவாங்க. ஸோ என்ட்ரி இன் கேஷ் புக் இஸ் ஓவர், என்ட்ரி இன் பாஸ்புக் இட் இஸ் ஆன் நாட் எட். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன், check sent to bank for collection. Already it is on credit sale. For that I received a check from the customer. That check sent to bank. For sending the check to the bank, it is first recorded in a cash book
recorded in a cash book but not it recorded in a passbook. So therefore there is some controversy. Then check paid into bank, same transactions. These three transactions are one and the same only. The next one, check issued. நான் யாருக்கு பணம் கொடுக்கணுமோ, the amount to whom to pay, யாருக்கு பே பண்ணணுமோ அவங்களுக்கு ஒரு செக் கொடுத்துருக்கேன். கொடுத்தோடனேயே கேஷ் புக்கில் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன், பேமெண்ட் இஸ் ஓவர்னு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பேன். பட் வென் தட் கஸ்டமர் கோயிங் டு டேக் அமௌண்ட் ஃப்ரம் த பாஸ்புக், அன்னைக்கு தான் பாஸ்புக்கில் பேலன்ஸு குறையும். ஸோ அது எடுக்கலை அப்படிங்கும்போது controversy வந்துடும். So these transactions are first recorded in a cash book only. The transaction related to deposited, paid into bank and sent check for collection, check issued. These 4 transaction அப்படிங்கிறது first recorded in a cash book. இந்த transaction first cash bookல நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவோம். எப்போ அந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுதோ அப்போ தான் பாஸ்புக்கில் என்ட்ரி ஆகும். ஸோ அதனால் இந்த டிரான்சாக்ஷன் ஃபஸ்ட் ரெக்கார்ட் ஆனோடனே நம்ம டிரான்சாக்ஷன் வந்து கெட்ஸ் ஓவர் இன் அ கேஷ் புக், நாட் yet recorded in the passbook. So there is choices of controversies. The next one, bank charges, interest on bank loan and overdraft. Bank charges interest on bank loan and interest on overdraft. Bank charges, the work done by the banker for collection of a check, இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்மகிட்ட ஒரு சார்ஜ் எடுத்துக்குவாங்க. அடுத்தது நம்ம பேங்க்கில் லோன் வாங்கியிருக்கோம், லோன் வாங்குறதுக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். அல்லது பேங்க்கில் ஓவர் ட்ரான் பண்ணியிருக்கோம், இந்த ஓவர் ட்ரான் அமௌண்ட்டு ஹேவ் டு மேக் பேமெண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டட் இன் பாஸ்புக். பாஸ்புக்கில் ஃபஸ்ட் இது ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவாங்க. கேஷ் புக்குக்கு அந்த என்ட்ரி எப்போ நம்ம பாஸ்புக்கு பார்க்குறோமோ அப்போ தான் நமக்கு தெரியும். ஸோ பாஸ்புக்குக்கு கேஷ் புக்குக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வரும். அடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடெண்ட் கலெக்டட் பை த பேங்கர். நமக்கு வர வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் அண்ட் டிவிடெண்ட் மீன்ஸ் ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் கலெக்டட் பை த பேங்கர் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பேங்கர் கலெக்ட் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம பாஸ்புக்கில் ட்ரான்சாக்ஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட், பாஸ்புக்கில் என்ட்ரி பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் பேங்கர் ரெக்கார்ட் பண்ணது நமக்கு யாருக்கு தெரியாது, அக்கௌண்டண்ட்டுக்கு தெரியாது. ஸோ சான்சஸ் ஆஃப் கான்ட்ரவர்சி. தென் டிஸானர் ஆஃப் அ பில் அண்ட் செக்ஸ். டிஸானர் மீன்ஸ் இந்த நான் பேமெண்ட், அக்கௌண்ட்டில் பணம் இல்லைன்னு சொல்லி அவங்க செக்கை ரிட்டர்ன் அனுப்பிச்சிட்டாங்க. அப்போ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டு என்ன பாஸ்புக்கில் தான் ரெக்கார்ட் ஆகும். இப்போ பாஸ்புக்கில் என்ட்ரி இருக்கும், கேஷ் புக்கில் அதுக்கு என்ட்ரி இருக்காது. அடுத்து அமௌண்ட் பெய்டு இன்டு பேங்க் பை அவர் கஸ்டமர். நமக்கு பணம் தர வேண்டிய ஒருத்தர் டைரெக்டாக கொண்டு போய் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் பணம் கட்டியிருக்காங்க. அப்போ பாஸ்புக்கில் அதுக்கு என்ட்ரி இருக்கும், கேஷ் புக்கில் அதுக்கு என்ட்ரி இருக்காது. அடுத்து அமௌண்ட் பெய்டு பை பேங்கர் டு அதர்ஸ். நம்ம யாருக்கெல்லாம் பணம் தரணுமோ அது எனக்கு பதிலாக நீங்கள் பணத்தை வந்து மாதம் மாதம் ரெண்ட் பே பண்ணுங்கள், இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுங்கள், அடுத்து சேலரி பே பண்ணுங்கள் அப்படி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம ஒரு ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கஸ்டமர் கொடுத்துருக்காருன்னா அவங்க மாதம் அவங்க நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுத்து யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அவங்களுக்கு கொடுத்துட்ருப்பாங்க. ஸோ அந்த டிரான்சாக்ஷனுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பேங்க்